असगर साहब फिर इंजॉय कर रहे हो एशिया सीरीज? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि दुनिया क्रिकेट की सब तो वड्डी ते मकबूल और सब तो पुरानी जिहड़ी लीग एशिया सीरीज हैगी है। तुहानूं पता है कि 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ और चूंकि जिस तरीके नाल इंडिया और पाकिस्तान बड़ी दिलचस्पी का बायस हुंदी है, दोनों मुल्क बड़े शौक नाल देखते हैं, इसलिए जिहड़ी एशिया सीरीज हैगी है ये भी आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान जिहड़ी है लोग बड़ी जिहड़े है ना बेचैनी दे नाल इस सीरीज का इंतजार करते हैं। प्लेयर्स भी अपनी तमाम जिन्नियां नैशनल इंटरनेशनल लीगा होंदियां ने वो सारियां छड्ड दिंदे ने और बाकायदा तौर ते जिहड़े है ना ट्रेनिंग दा प्रैक्टिस दा आगाज कर दिंदे ने और उन्हां दी पूरी कोशिश हुंदी है कि असीं इस एशिया सीरीज दे विच अच्छी तो अच्छी कारकर्दगी दिखाईए। क्योंकि इहदी वजह यह हुंदी है कि इस एशिया सीरीज दे दौरान जिहड़ा भी प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता वो अपनी कौम दी और क्रिकेट फैन की नजर दे विच असल हीरो बन जाता है। तो इस वजह दे नाल तमाम हुण मैं तुहानूं भी तुसीं थोड़ा जिहा अपना मिचेल स्टार्क का जिक्र कीता सी आया कि इहनूं IPL समेत होर भी काफी अपना ऑफर्स हैगियां सी, लेकिन उन्हें कहा कि नहीं, टेस्ट क्रिकेट की बेहतरी वास्ते, इनकी इज्जत वास्ते, अपने मुल्क की नेकनामी वास्ते जिहड़ा है ना मेरे वास्ते पैसा कोई मानी नहीं रखता है। मैं सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा है ना अपने मुल्क वास्ते खेलांगा और उन्हें स्टार्क ने जो कुछ कर दिता है मैं वही फिर तुहानूं एक दफा कहांगा कि बंदियां दी अगर नीयतां ठीक होण ते जिहड़े अल्लाह ताला भी नताइज जिहड़े है ना बेहतरीन दिंदा है, कामयाबियां दिंदा है। और जिस तरीके दे नाल तुसीं इहदा भी जिक्र कीता है कि चूंकि इन्हां ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिता है। वसीम अकरम दा रिकॉर्ड 414 जिहड़ियां विकटां दा वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिता, बल्कि 4 विकटां उत्ते ज्यादा कर लईयां ने। और इन्हां दी आजी देखो, मिचेल स्टार्क दी आजी देखो, इन्हां ने कहा है कि नहीं हाली भी जिहड़े गए ने ना खब्बे हत्थ जिहड़े फास्ट बॉलर है ने वो दुनिया के नंबर 1 वो वसीम अकरम ही है ने। वसीम अकरम ने जो उन्हों का मुबारकबाद दी थी, लेकिन इन्हों ने फिर उन्हों का शुक्रिया भी अदा किया, नाल कहा कि नहीं ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ क्रिकेट ਹੁੰਦੀ ਸੀ उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ बैट्समैन ਨੂੰ आउट ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਲੈਜੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ और मैं उनकी दिलों इज्जत करता हैगा वा। एक मुफासब एक ਵੱਡੇ प्लेयर की निशानी होंदी है कि एक ਵੱਡਾ प्लेयर ਵੱਡੇ प्लेयर की अजीम और जो ग्रेट क्रिकेटर है ना उनकी हमेशा जी है ना पजीराई करता, उनकी दिल नाल इज्जत करता है। तो मैं समझदा वा कि यह जो मेला एशिया सीरीज दे दोनों टीमों के अगर किसी ने लुटिया है वो दो जड़े प्लेयर, एक आस्ट्रेलिया का है, अच्छा वो अपना मिचेल स्टार्क है, और अगर दूसरी गलबात की जाए इंग्लैंड की तरफों वो जो रूट है जिस तरह तुसीं जिक्र भी किया है 40वीं सेंचुरी और आस्ट्रेलिया दे विच पहली सेंचुरी। और मैं तुहानूं एक और चीज है ना, चूंकि मैथ्यू हीडन ने एक बाकायदा बहुत बड़ा बयान दे दिता सी जो रूट थे कि अगर वो सेंचुरी ना कर सके तो मैं कपड़े के बगैर जिहड़ा ना दुनिया का जिहड़ा सब तो बड़ा ते मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड उत्ते जिहड़ा है ना तुसीं एक देखो ना कि उन्हां नूं कितना इतमाद हैगा सी अपना जो रूट थे कि वो सेंचुरी इस दफा करेगा और उन्हें वो करके दिखाई हैगी है। और उनकी चूंकि 40वीं सेंचुरी हैगी और इस तो पहले उन्होंने 13,551 स्कोर किया है। एडा ज्यादा स्कोर जिहड़ा है ना तुसीं समझदे जे कि जिन्ना वाकई जिहड़ा वड्डा प्लेयर जिहड़ा है ना वड्डे प्लेयर की यह निशानी हुंदी है अगर टीम थल्ले लगी होवे और उस वक्त रन की जरूरत होवे तो क्रीज से जिहड़ा है ना एक चट्टान की तरह खड़े हो जाता है। और जिस तरीके नाल जो रूट खड़ा हो गया और उन्हें 138 रन की नाकाबिल शिकस्त जिहड़ी इनिंग्स के लिए तो मैं समझना कि इस इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए घट हैगी। उहदे नाल जिहड़ा क्रॉली जिहड़ा है ना उन्हें भी बड़े मुश्किल वक्त दे विच बड़ी अच्छी और जिम्मेदाराना इनिंग्स के लिए 76 स्कोर उन्होंने भी किया। तो मैं समझदा मैं इसलिए असीं गल भी इसलिए कर रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया की सब तो बड़ी एशिया सीरीज चल रही है और एक बॉल तो जिहड़ा ना असी हालांकि असी बरसगीर दे लोग है, एशिया दे लोग है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट दी खूबसूरती जिद्दां तुसीं दस्सिआ है ते ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ T20 ਤੇ ODI ਜੇ T20 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। जी बिल्कुल सर, मैं 100% तुहाडे नाल एग्री करना वा। असल जिहड़ी क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट हैगी। और मैं तुहानूं एक चीज़ भी दस दियां, अगर कोई भी जिहड़ा हुण जिहड़े यंग क्रिकेटर उन्हां वास्ते बल्कि तुहाडे इस प्रोग्राम की वजह नाल मैसेज भी हैगा
ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੇ, T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਵੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵਨਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 2020 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਫਾਸਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ, ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਲਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰਫਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਗਰ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਵੀ ਚੌਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ 2004-05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ 87-88 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਲੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਵੇਲੀਅਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਮਹਿਮੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਬਲੂਜ਼ ਨੇ 533 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੀਜਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਜ਼ਲ 114 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ 116 ਰਨਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 1953-54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਟਰਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬੈਲੈਂਸ ਟੀਮ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੁੰਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਫੀਕ ਪਾਪਾ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਲਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।